నమస్కారం సిటీ తెలంగాణ వార్తలకి స్వాగతం. నా పేరు మమస. బులెటిన్ సమర్పిస్తున్న వారు హైటెక్ బ్రాడ్బ్యాండ్ హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్. వార్తల్లో ముందుగా ముఖ్యాంశాలు చూద్దాం. మంచిర్యాల జిల్లా కేంద్రంలో ముస్లిం సోదరుల స్వతంత్ర వజ్రోత్సవాల ర్యాలీ. దేశ స్వాతంత్ర్యం కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన అమరుల త్యాగాలు కొనియాడిన ముస్లిం నేతలు. హైదరాబాద్ గచ్చిబౌలిలో ఫ్రీడమ్ రైడ్ బైక్ ర్యాలీని ప్రారంభించిన సైబరాబాద్ సిపి. దేశ సమైక్యతకు ప్రతి ఒక్కరూ పాటుపడాలన్న స్టీఫెన్ రవీంద్ర. మంచిర్యాల జిల్లాలో ఆజాదీ కా గౌరవ్ యాత్ర. కాంగ్రెస్ పార్టీతోనే దేశం అభివృద్ధి జరిగిందన్న నేతలు. స్వాతంత్ర వజ్రోత్సవాల్లో భాగంగా మంచిర్యాల జిల్లా కేంద్రంలో ముస్లిం సోదరులు జాతీయ పతాకాలతో ర్యాలీ నిర్వహించి దేశభక్తిని చాటుకున్నారు. బ్రిటిష్ చెర నుంచి మన దేశానికి విముక్తి కలిగేలా హిందూ ముస్లిం భాయ్ భాయ్ అంటూ కలిసికట్టుగా పోరాటం చేశారని ముస్లిం యూత్ వెల్ఫేర్ కమిటీ అధ్యక్షులు సోహెల్ ఖాన్ తెలిపారు. 5 లక్షల మంది స్వతంత్రం కోసం ప్రాణాలను విడిచారని వారిని స్మరించుకుంటూ భారత మాతకి జై నినాదిస్తూ పట్టణంలోని పురవీధుల గుండా తిరంగా ర్యాలీని నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ముఫ్తీ మసూద్ ఖాస్మీ, మష్కూర్ ఖాస్మీ, ముస్లిం వెల్ఫేర్ కమిటీ అధ్యక్షుడు అబ్దుల్ ఫహీం, ప్రధాన కార్యదర్శి సయ్యద్ అక్రమ్ అలీ, ఉపాధ్యక్షుడు బాద్రుద్దీన్, ముస్లిం యూత్ వెల్ఫేర్ కమిటీ అధ్యక్షుడు ఎండి సోహెల్ ఖాన్, మంచిర్యాల మైనార్టీ కౌన్సిలర్లు ఎండి మినాజుద్దీన్, మొహమ్మద్ గౌస్, ఎండి తాజుద్దీన్, మాజీ కౌన్సిల్ ఎండి షఫీయుద్దీన్, ఖలీందర్ అలీ ఖాన్, మౌజన్, సలీం తదితరులు పాల్గొన్నారు. आज शहर मंचिरियाल में तमाम मुसलमानान की जानिब से 75वीं यौम आज़ादी के जश्न में तमाम मुसलमानों के जानिब से तिरंगा रैली निकाली गई है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मंचिरियाल व अतराफ़ के कसीर तादाद में मुसलमानों ने शिरकत करके इस बात का सबूत दिया कि इस मुल्क की आज़ादी ये हमारे लिए इस मुल्क में सबसे बड़ा जश्न है। यकीनन मुल्क का आज़ादी का दिन हम सब के लिए सबसे ज़्यादा जश्न और ख़ुशी का दिन है, क्योंकि अगर इस मुल्क से अंग्रेज़ का तसल्लुत और उनकी हुकूमत ख़त्म नहीं होती तो आज इस मुल्क में बसने वाले हर मज़हब के मानने वाले लोग अपने मज़हब पर आज़ादी से अमल भी नहीं कर सकते थे। ना मुसलमान अपने मज़हब पर अमल कर सकता था, ना हिंदू भाई अपने मज़हब पर अमल कर सकते थे, ना किसी और मज़हब के मानने वाले लोग। हिंदुस्तान की इस आज़ादी के लिए पूरी तारीख़ 200 साल तारीख़ पर मुश्तमिल है, जिसमें 1757 से लेके 1857 तक ये 100 साल की तारीख़ ये तारीख़ का एक हिस्सा है, जिसको तारीख़ से और लोगों के जहनों से मिटा दिया गया है। अब आखिर 1857 में जो सबसे बड़ी जंग हुई थी, जिसमें मुसलमानों के साथ साथ बिरादरान वतन भी हज़ारों और लाखों की तादाद में शरीक हुए थे। उस 1857 की जंग आज़ादी में अगर हिंदुस्तान के बाशिंदे कामयाब हो जाते तो अंग्रेज़ कब की हिंदुस्तान छोड़ के भाग जाता, लेकिन बदकिस्मती से उस जंग में मुसलमान दीगर बरादरान वतन अंग्रेज़ के सामने हार गए। उसके बाद 1857 में जितने लोग शरीक रहे, ख़ासकर इस जंग की आज़ादी के असल जो मुहर्रिक असल वजह थे वो उलमा इकराम के वो जोशीले बयानात और मुसलमान दीगर बिरादरान वतन को अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ तैयार करने की अहम कोशिश थी। इसलिए 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुअर्रिखीन ने लिखा है कि तकरीबन 5 लाख मुसलमानों को इस मुल्क 1857 में शरीक होने के पादाश में शहीद कर दिया गया और 80,000 उलमा इकराम को इस 1857 की जंग में शरीक होने की वजह से शहीद कर दिया गया। उन हज़ारों लाखों हमारे मुसलमान उलमा इकराम और हमारे हिंदू बिरादरान वतन की क़ुरबानियों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 1947 में ये मुल्क अंग्रेज़ों की जाबिराना और उनकी शातिराना हुकूमत से आज़ाद हुआ। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में हर मज़हब और हर मिल्लत के लोग अपने मज़हब पर आज़ादी के साथ अमल कर रहे हैं, लेकिन एक बात है कि इस मुल्क की आज़ादी के लिए जितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी है
इंसाफ का तकादा है कि उन तमाम कुर्बानियों को याद रखा जाए और उनको आगे रखा जाए, तारीख से उसको मिटाने की हरगिज़ कोशिश ना करे। मुसलमानों ने इस मुल्क के लिए खून भी बहाया, पसीना भी बहाया और हम अपने मुल्क से इस कदर मोहब्बत रखते हैं कि हमने उस आज़ादी में हमारे आबा व अजदाद ने खून पसीना बहाया है। अगर ज़रूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह अब भी हम अपने मुल्क की और अपने मज़हब की आज़ादी के लिए खून पसीना बहाने के लिए तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शहर मंचिरियाल के अंदर मुसलमानों ने तिरंगा रैली निकाली और ये जो तिरंगा रैली निकाली गई है आज 75 साल के बाद 75 साल हो गए इस मुल्क को आज़ाद हुए और 75 साल के बाद ये जश्न मनाया जा रहा है। पूरे मुल्क के अंदर ये तिरंगा रैली निकाली जा रही है। इसके ज़रिए से तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर कौम के लोग जो है इसमें शरीक हो रहे हैं। लिहाजा मंचिरियाल के मुसलमानों ने भी इस रैली का एहतमाम किया और जश्न आज़ादी का एहतमाम किया कि कल जो है 15 अगस्त है, जो जश्न आज़ादी का दिन है। इस मुल्क की आज़ादी में ग़ुलामों से मुल्क को आज़ाद कराने में हर कौम के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने हिस्सा लिया, तब जा कर के हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। हर मुल्क की हर कौम के लोगों की कुर्बानियाँ शामिल हैं। हज़ारों लाखों लोगों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जानों की कुर्बानियाँ पेश की हैं। हज़ारों लाखों बच्चे यतीम हुए हैं, लाखों औरतें बेवा हुई हैं, बेशुमार लोगों को बंदूक की शोला फसा गोलियों से हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया है। इस मुल्क की आज़ादी यूँ ही नहीं हुई है बल्कि इसके लिए हर कौम के लोगों ने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ पेश की हैं। आज 75 साल होने पर पूरे मुल्क के अंदर तिरंगा रैली का एहतमाम किया जा रहा है और आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। मंचिरियाल के मुसलमान भी आज तिरंगा रैली का एहतमाम किए हैं। तमाम मुसलमानों ने इसमें शिरकत की है और हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं और हर मुल्क का हर शहरी मुल्क के हर बाशिंदे को अपने मुल्क से मोहब्बत होनी चाहिए और अपने मुल्क के साथ रहना चाहिए। हम मुसलमान भी इस मुल्क को दिलो जान से चाहते हैं, इसलिए कि इस मुल्क की आज़ादी में जहां सबने हिस्सा लिया है, सबने कुर्बानियां पेश की हैं, वहीं पर मुसलमानों ने भी लाजवाल बेमिसाल कुर्बानियां पेश की हैं। हम अपने मुल्क की सलामती के लिए, एकजहती के लिए अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर खुशी के साथ इस मुल्क के अंदर हमेशा జిందా జావేద్ रहे। ఏదైతే మరి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు స్వతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా, వజ్రోత్సవాల సందర్భంగా, 75వ స్వతంత్రం సందర్భంగా ఏదైతే ఈరోజు ముస్లింలంతా మంచాల పట్టణంలో ఒక జాతీయ జెండాలను చేతిలో పట్టుకొని జాతీయ గీతాన్ని ఆలపిస్తూ ఈ యొక్క కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే భారతదేశం ఆనాడు బ్రిటిష్ వాళ్ళ చేతుల్లో అనేక సందర్భాల్లో నలిగిపోయినటువంటి పరిస్థితి. ఆనాడు బ్రిటిష్ వాళ్ళ చేతుల్లో ఆ రోజు ఈ దేశం అంతా కూడా అల్లోబిల్లోలమైనటువంటి పరిస్థితి. ఆనాడు కులాలకు, మతాలకు అతీతంగా హిందూ సోదరులు, ముస్లిం సోదరులు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఐక్యతను చాటుతూ ఈ దేశం కోసం, ఈ దేశ సరిహద్దుల కోసం పోరాడి తీసుకొచ్చినటువంటి రాజ్యమే ఈరోజు భారతదేశంగా మేము గర్వంగా చెప్పుకుంటా ఉన్నాం. అదేవిధంగా స్వతంత్రం వచ్చింది, ఆ రోజు రాజ్యాంగం రాలేకపోయింది. జనవరి 26వ తేదీన రాజ్యాంగం అనేది పొందుపరచడం అనేది జరిగింది. ఆ విషయాన్ని కూడా ప్రజలకు తెలియవలసిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరిపై ఉంటుందని చెప్పేసి తెలియజేస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఆనాడు 5 లక్షల మంది ముస్లిం సోదరులు కూడా తమ ప్రాణాలను అర్పించినటువంటి వారిని కూడా మేము స్మరించుకుంటా ఉన్నాం. కాబట్టి మహాత్మా గాంధీతో పాటు ఆ రోజు చాచా నెహ్రూ, అదేవిధంగా షోయబ్ అబ్దుల్లా, అదేవిధంగా మౌలానా అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్ గారు, ఇలా అనేక మంది ఆ రోజు వారి బలిదానాల వల్లే ఇలా స్వతంత్రం వచ్చింది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇలా భారతదేశంలో హిందూ, ముస్లిం, కులం భేదం లేకుండా అన్ని సంపన్న వర్గాలు ఇలా ఐక్యతను చాటుతూ 15 ఆగస్టు అదేవిధంగా 26 జనవరిని ఒక పండుగ వాతావరణంలో జరుపుకుంటా ఉన్నారు. దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం, సందేశం పంపించడానికి ఇలా ముస్లిం సోదరులం అంతా కూడా హమ్ ఏక్ ఆవాజ్ జో హమ్ ఏక్ హై అనే ఒక నినాదంతోనే ఇలా మేము ఈ యొక్క శాంతి ర్యాలీని, ఈ యొక్క జాతీయ గీతం ఆలపిస్తూ ఈ కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది. కాగా 75వ స్వతంత్ర వజ్రోత్సవాల్లో భాగంగా సింగరేణి మందమరి ఏరియా కాస్పేట గని కార్మికులు సోమగూడెంలోని ఏజెంట్ కార్యాలయం నుండి భరత్ కాలనీలో భారీ సంఖ్యలో ఫ్రీడమ్ ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా జీఎం చింతల శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ భావితరాలకు జాతీయ స్ఫూర్తినిచ్చేలా స్వాతంత్ర వజ్రోత్సవ దినోత్సవాల కేంద్రం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు. ఇందులో భాగంగా సింగరేణిలో మెగా ప్లాంటేషన్ కార్మికులకు వ్యాక్సినేషన్, విద్యార్థులకు ఎస్సే రైటింగ్ కాంపిటీషన్ నిర్వహించామని తెలిపారు.
మన భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి 75 సంవత్సరాలు పూర్తవుతున్న సందర్భంగా భారత స్వాతంత్ర్య వజ్రోత్సవాల భాగంగా భారతదేశం మొత్తం ఈ స్వాతంత్రం సంబంధించిన ఘట్టాలను సంవత్సరం పాటు నెమరేసుకుంటూ ఈ సంవత్సరం మనం జరుపుకున్నాం. దాంట్లో భాగంగా మన ప్రధానమంత్రి గారు మోడీ గారు ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు, గౌరవనీయులు కేసీఆర్ గారు ఇచ్చిన ఆదేశాల మేరకు, మరియు మన సంస్థ సిఎన్ఎండి ఎన్సీధర్ గారు ఇచ్చిన దిశానిర్దేశం మేరకు మన సంస్థలో ఈ స్వాతంత్ర వజ్రోత్సవాల కార్యక్రమాన్ని చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా చేస్తూ ఉన్నాం. దాంట్లో భాగంగా మనం సంస్థలో మెగా ప్లాంటేషన్ కార్యక్రమం చేశాం. వ్యాక్సినేషన్ కూడా కంటిన్యూ చేస్తున్నాం. అట్లాగే స్కూల్ పిల్లలకి మనం ఎలక్ట్యూషన్ కాంపిటీషను, ఎస్సే రైటింగ్ కాంపిటీషన్ పెట్టాం. అందరు ఉద్యోగుల్లో స్వాతంత్రం ఏ విధంగా మనం సంపాదించుకున్నాం, మనకు త్యాగదనులు చేసిన సేవలేంటి, గత సంవత్సరం పాటు మనం నెమరేసుకున్నాం. దాంట్లో భాగంగా అందరూ ప్రజల్లో జాతి, మత, కుల వివక్ష ఎలాంటి లేకుండా అందరూ వారి వారి ఇళ్లలో జెండాను ఆవిష్కరించుకునే ఉద్దేశంతో ఈ 3 రోజుల పాటు జెండా ఆవిష్కరణకు ఉన్నటువంటి నిబంధనలను సడలించి ఈ 3 రోజుల పాటు జెండా ఆవిష్కరణ చేసుకోవడానికి అవకాశం కల్పించడం జరిగింది. సింగరేణి సంస్థ సుమారు 70,000 జెండాలను అందరూ ఎంప్లాయీస్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరిగింది. అట్లాగే అవుట్సోర్సింగ్ ఎంప్లాయీస్ కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశాం. మన మందమరి ఏరియాలో 5,500 మంది రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీస్కి, సుమారు 2,000 అవుట్సోర్సింగ్ ఎంప్లాయీస్ కూడా మన జెండాలు పంచిపెట్టారు. అమూల్యమైన ప్రాణత్యాగాలు చేసిన వారిని స్మరించుకుంటూ ఈ 75 సంవత్సరాల వజ్రోత్సవాలు జరుపుకోవాలని భారత ప్రధానమంత్రి శ్రీ మోడీ గారి నిర్ణయం మేరకు వాళ్ళ దేశమంతటా ఈ ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. దాంట్లో భాగంగా ముఖ్యంగా మన మందమరి ఏరియా రథసారథి శ్రీ శ్రీనివాస్ సార్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఉదయం పెద్ద ఎత్తున ర్యాలీలో పాల్గొనడం జరిగింది. దాని తర్వాత ఇక్కడ కాశీపేటలో కాలనీలో కూడా భరత కాలనీలో కూడా పాల్గొనడం అంటే నిజంగా ఈ వజ్రోత్సవాలలో పాల్గొనడం మన అందరి అదృష్టం. ఎందుకంటే ఆనాడు మనం ప్రత్యక్షంగా లేము, కానీ వాళ్ళను స్మరించుకుంటూ వాళ్ళ కోసం ఒక 10 నిమిషాలు కేటాయించి మనం వారు ఇచ్చిన ఫలాలను అనుభవిస్తున్నాం. కాబట్టి వారి ఫలాలను మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవడం చాలా గొప్ప విషయం. దాంట్లో భాగంగా మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆధ్వర్యంలో మన తెలంగాణ రాష్ట్ర పోరాటంలో కూడా మనం 2001 నుంచి 2014 వరకు మనం ఈ పోరాటంలో కూడా పాల్గొని మన రాష్ట్ర 75 ఏళ్ల స్వాతంత్రాన్ని పురస్కరించుకొని స్వతంత్ర భారత వజ్రోత్సవ ద్విసప్తాహంలో భాగంగా గచ్చిబౌలి స్టేడియం వద్ద ఏర్పాటు చేసిన సభలో ఫ్రీడమ్ రైడ్ బైక్ ర్యాలీలో పాల్గొన్న వారితో కలిసి త్రివర్ణంలో గల బెలూన్లను ఆకాశంలోకి ఎగురవేసి భారత్ మాతాకి జై అనే నినాదాలతో మారుమోగింది. ఈ సందర్భంగా సైబరాబాద్ సిపి స్టీఫెన్ రవీంద్ర ఐపీఎస్ మాట్లాడుతూ 75వ స్వతంత్ర భారత వజ్రోత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన విషయం విదితమేనని అన్నారు. స్వతంత్ర పోరాట యోధులను స్మరిస్తూ వారి స్ఫూర్తితో ప్రగతి సాధించాలని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కె చంద్రశేఖరరావు ప్రజలకు పిలుపునిచ్చిన నేపథ్యంలో ప్రతి ఇంటా జాతీయ జెండాను ఎగురవేసి దశ దిశలా చాటారన్నారు. भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय. Thank you. బహుశా తెలంగాణలో ఇంత పెద్ద భారీగా బైక్ రైడ్ అనేది, ఫ్రీడమ్ రైడ్ అనేది జరగడం ఇదే మొదటిసారి అయి ఉండొచ్చు. చాలా మంది ఔత్సాహికులు కూడా దీన్ని చక్కగా ఆనందించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ చేపట్టిన అసాధిక గౌరవ యాత్రలో భాగంగా డీసీసీ అధ్యక్షురాలు కొక్కిరాల సురేఖ, మాజీ ఎమ్మెల్సీ ప్రేమ్ సాగర్ కార్యకర్తలతో కలిసి మంచిర్యాల జిల్లాలో 75 కిలోమీటర్ల పాదయాత్ర కొనసాగించారు. స్వాతంత్ర్యం వచ్చి 75 ఏళ్లు పూర్తి అవుతున్న దృష్ట్యా పాదయాత్ర 6వ రోజుకు చేరుకుంది.
మంచిర్యాల కేంద్రం నుంచి లక్షపేట వైపు పాదయాత్రను మంచిర్యాల డీసీబీ అధ్యక్షురాలు సురేఖ బయలుదేరారు. కాంగ్రెస్ మాజీ ఎమ్మెల్సీ ప్రేమ్ సాగర్ రావు మాట్లాడుతూ బ్రిటిష్ తెల్ల దొరల నుంచి దొరల నుంచి భారతదేశానికి విముక్తి కోసం కాంగ్రెస్ నాయకులు పోరాడారని, తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చొరవతోటే సాధ్యమవుతుందని అన్నారు. 75వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు పురస్కరించుకొని జిల్లాలో 75 కిలోమీటర్ల మేరకు కాంగ్రెస్ గౌరవ యాత్ర చేపట్టిందని, యాత్రకు స్పందిస్తూ అభిమానులతో ముంచెత్తుతున్నారని మాజీ ఎమ్మెల్సీ ప్రేమ్ సాగర్ రావు తెలిపారు. మహాత్మా గాంధీ నాయకత్వంలో స్వాతంత్రం వస్తే ఇవాళ తెలంగాణకు సోనియా గాంధీ నాయకత్వంలో మన తెలంగాణ ఈ రాష్ట్రం ఏర్పడడం జరిగింది. ఇన్ని రకాలు చేసిన తర్వాత వీళ్ళు అక్కడ వాళ్ళు ఇక్కడ వీళ్ళు, అక్కడ బీజేపీలు ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఏదో మొత్తం వీళ్ళే పోయి అప్పుడు ఏదో 78 ఏళ్ళ కింద పోయి స్వాతంత్రం తెచ్చినట్టు కాలు కొడతారు, ఇక్కడ వీళ్ళు కొడతారు, డప్పులు కొట్టడు తప్ప వీళ్ళు పనిచేసేది లేదు. ప్రచార ఆర్భాటం ఎక్కువ. ఇక మోడీ గురించి మాట్లాడితే అన్ని క్యాన్సల్ చేసే ప్రోగ్రాం, అన్ని అమ్ముకునే ప్రోగ్రాం. ఉద్యోగాలు ఇస్తానంటే 2 కోట్లు, 8 ఏళ్ళని 16 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి. 16 కోట్ల సంగతి దేవుడు కానీ ఏదో ఉండనాలుక మంది ఇస్తే కొండనాలుక పోయినట్టు 16 కోట్ల ఉద్యోగాలు రాలే. కానీ ఈ ఉన్న ఉద్యోగాలు కరోనా టైంలో దీనికి ఈ దేశంలో హయ్యెస్ట్ నిరుద్యోగ రేటు ఈ 60-70 సంవత్సరాల మోడీ టైంలో వచ్చింది. ఇక దాన్ని బట్టి యువకులు ఏదో క్రేజులు ఉన్న వాళ్ళకి అర్థం కావాలి ఏ రకంగా వస్తుంది. మతం అనే మతలు వస్తుండు, మతాలు కులాలు ఇవన్నిటికీ అతీతంగా ఆ రోజు స్వాతంత్ర పోరాటం తీసుకొచ్చి స్వాతంత్రం వచ్చి మన దేశానికి. దాని తర్వాత వీళ్ళు ఇలా కులం మత పైన చేస్తున్నారు. ఒక్కటే చెప్తాను, ఈ దేశం విభిన్న మతాలు, విభిన్న కులాలు, విభిన్న జాతులు, విభిన్న భాషలు, ఇన్ని రకాల కలయిక ఈ దేశం. యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ అంటే ఏకత్వంలో భిన్నత్వం అనే సిద్ధాంతం మీద ఈ దేశం ఏర్పడ్డది. దాన్ని ఇలా విచ్ఛిన్నం చేసే కార్యక్రమం చేస్తున్నాం. తప్పకుండా మనం ప్రజలందరూ ఇలా 70 స్వాతంత్ర సందర్భంగా 75 స్వాతంత్రం మనం అందరం దీన్ని విచ్ఛిన్నం చేసి, ఈ కుట్రను విచ్ఛిన్నం చేసి వచ్చే ఎన్నికలలో 23 జరిగే ఎన్నికలలో తెలంగాణలో 24 జరిగే ఎన్నికలలో భారతదేశంలో కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలో తీసుకొచ్చినప్పుడే. అదేవిధంగా మందమరిలో స్వతంత్ర భారత వజ్రోత్సవంలో భాగంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఆదివారం ఆజాదీ కా గౌరవ యాత్ర నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి జిల్లా జడ్పీ చైర్పర్సన్ నల్లాల భాగ్యలక్ష్మి, మాజీ ఎమ్మెల్యే నల్లాల ఓదెలు హాజరయ్యారు. పట్టణంలోని మంజునాథ ఫంక్షన్ హాల్ వద్ద ప్రారంభమైన యాత్ర పాలచెట్టు ఏరియా గుండా మార్కెట్ కార్మిక కాలనీల గుండా కొనసాగింది. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ ఈ సంవత్సరం అంతా ఈ వజ్రోత్సవాలను జరుపుకోవాలని అన్నారు. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రజా వ్యతిరేక పాలన అవలంబిస్తున్నాయని, ఆ ప్రభుత్వాలను గద్దె దించడానికి ప్రజలు ఎదురు చూస్తున్నారని తెలిపారు. అంతేకాకుండా చెన్నూరు నియోజకవర్గ ప్రజలను ఎమ్మెల్యే బెదిరింపులకు గురి చేస్తున్నారని, అలాంటి బెదిరింపులకు ఇప్పుడు ప్రజలు భయపడే పరిస్థితి లేదని, అవసరమైతే పోలీస్ స్టేషన్ ముట్టడికి వెనకాడేది లేదని ఆయన అన్నారు. విలేజ్లోకి వస్తా అంటే వాళ్ళ దొంగ నాయకుల చేత అడ్డుపడిస్తాడు, ఆపుతా ఉన్నాడు, కేసులు పెట్టిస్తా ఉన్నాడు. అరే బిడ్డ, కేసులు మాకు కొత్త కాదు, ఎన్ని కేసులు పెడతావు బిడ్డ, అన్ని సార్లు నేను తింటాం, ఏం చేస్తావు చేస్తా అని చెప్పి మనం చేస్తా ఉన్నాను. ఎవరు చెప్తా ఉన్నా అరెస్టులు చేపిస్తే పోలీస్ స్టేషన్ లో ముందు కూర్చుంటాం, నువ్వు దాడి చేస్తే నీ ఆఫీసులు ఖచ్చితంగా చెప్తాను. భవిష్యత్తు తెలంగాణ ప్రజలది, భవిష్యత్తు మా యువకులది, ముఖ్యంగా మా సింగరేణి ప్రాంత యువకులు అని చెప్పి. అలాగే స్వాతంత్రం సిద్ధించి 75 సంవత్సరాలు అవుతున్న సందర్భంగా షేర్లింగంపల్లి నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఆదివారం తారక నగర్ నుండి లింగంపల్లి రైల్వే స్టేషన్ దూటే కాలనీ వరకు జాతీయ జెండాతో 1000 మంది కార్యకర్తలు, నాయకులు ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో వినయ్ రెడ్డి, జైపాల్, హరికిషన్, రఘునందన్ రెడ్డి, ఆయుష్ బాయ్, అభయ్ భాయ్ జంగిల్ పాల్గొన్నారు. ఈ రోజు షేర్లింగంపల్లిలోని
లింగంపల్లిలో ఉన్న లింగంపల్లి రైల్వే స్టేషన్ చుట్టుపక్కల ఉన్న బస్తీలు కాలనీలో తిరుగుతూ కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క ఈ స్వాతంత్ర గౌరవ పాదయాత్రను చేసుకుంటూ నాతో పాటు ఈ ప్రోగ్రామ్ ని నియమించబడిన కోటిరెడ్డి విజయరెడ్డి గారు, అదేవిధంగా షేర్లింగం సింగరేణి సంస్థల గుర్తింపు ప్రాతినిధ్య కార్మిక సంఘాల కాలపరిమితి ముగిసి 2 సంవత్సరాలు గడిచినా ఎన్నికలు నిర్వహించకపోవడం శోచనీయమని కార్మిక సంఘాల జేఏసీ నాయకులు పిలుపునిచ్చారు. ఆదివారం ఐఎన్టీసీ యూనియన్ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన జాతీయ కార్మిక సంఘాల జేఏసీ విలేకరుల సమావేశంలో జేఏసీ నాయకులు మాట్లాడుతూ సంస్థలో అవినీతిని పెంచి పోషిస్తూ కొంతమంది అధికారులు సంస్థ నిబంధనలను తుంగలో తొక్కుతూ రాజకీయ జోక్యాన్ని ప్రోత్సహించడం తగదని సూచించారు. యాజమాన్యం ఇటువంటి వైఖరిని వెంటనే మానుకొని అన్ని సంఘాలను సమానంగా చూడాలని అన్నారు. కార్మిక శాఖ అధికారుల నుంచి వచ్చిన ఉత్తర్వులను అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఆగస్టు 15న నిర్వహించు స్వాతంత్ర వజ్రోత్సవ వేడుకల్లో అన్ని సంఘాలను సమానంగా చూడకుండా టీబీజీకేఎస్ ఏఐటీసీలతోనే యాజమాన్యం అంట కాగుతే సదరు కార్యక్రమాలను కార్మిక సంఘాల జేఏసీ బహిష్కరిస్తూ నిరసన కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతుందని తెలిపారు. గుర్తింపు ప్రాతినిధ్య సంఘాలను ప్రోత్సహించడం హేయమైనటువంటి చర్య. గతంలో అనేక గుర్తింపు ప్రాతినిధ్య సంఘాల కాల పరిమితి ముగిసింది అని చెప్పి లేబర్ ఆఫీసర్లు ఈ కంపెనీకి ఉత్తర్వులు జారీ చేసి అన్ని కార్మిక సంఘాలని సమానంగా చూడాలని చెప్పి ఉత్తర్వులు ఇచ్చినప్పటికీ కూడా పెడచెవిని పెడుతూ ఈ యాజమాన్యం, అందులో మందమరి యాజమాన్యం స్పెసిఫిక్గా కేవలం ఏఐటీసీ టీబీజీ కేసులు ప్రోత్సహించడం అనేది మరి మీ అవినీతి బయటపడుతుందని భయపడుతున్నారా? మీరు చేసే అటువంటి ఇవన్నీ ఎక్కడైతే అన్ని ఇక్కడ అక్రమాలు బయటపడతాయని భయపడుతున్నారా? మరి ఎందుకు వెనుకడుగు వేస్తున్నారని చెప్పి మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం. అంతేకాదు, గుర్తింపు ప్రాతినిధ్య సంఘాలు ఈ మందమరిలో పైరవీకారి సంఘాలుగా ముద్రపడినప్పటికీ ఈ మేనేజ్మెంట్కి ఎందుకు చీమ కుట్టినట్టు కూడా సింగరేణి కాల పరిమితం అయిపోయినప్పటికీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లోకల్ మేనేజ్మెంట్ అన్ని సంఘాల కాలపరిమితం అయినప్పటికీ కూడా ఆ అయిపోయిన సంగతి తెలుసుకొని యజమాన్యం అన్ని సంఘాలు గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉన్నప్పటికీ కేవలం టీబీజీ కేసు ఏఐటీసీ మాత్రమే ఆ సంఘాలను దగ్గర పెట్టుకొని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మేనేజ్మెంట్కు అనుకూలంగా వ్యవహరించడం వలన హోటళ్ల విషయంలో కావచ్చు, ప్రమోషన్ల విషయంలో కావచ్చు, ఎన్నో అవకతవకల విషయాలు కూడా కానీ ఈ నిధులు వాళ్ళకు రేపటి వేడుకలకు ఆహ్వానించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అంతేకాకుండా గతంలో జరిగిన సేఫ్టీ కమిటీ సమావేశాలకు కూడా అన్ని యూనియన్లు ఆహ్వానించిన యాజమాన్యం మరి నేను ఎందుకు ఈ ఎన్నికలను దృష్టిలో పెట్టుకొని చేస్తున్నా అని చెప్పేసి అడుగుతాను. ఎన్నికలు పెడితే ఎక్కడ వారి అనుకూల సంఘాలు గెలవని చెప్పేసి వాళ్ళు చేస్తున్నారు ఇదంతా. కాబట్టి ఇప్పటికైనా యాజమాన్యం అర్థం చేసుకొని ఆలోచించుకొని అన్ని యూనియన్లను పిలవాలని చెప్పేసి నేను జేఏసీగా డిమాండ్ చేస్తూ రేపు జరిగే వేడుకలు పెళ్లి వేడుకల్లో భాగంగా మానసిక దివ్యాంగుల పిల్లలకు సేవ చేయడం మంచి పరిణామమని శ్రీ శిశు సంక్షేమ శాఖ మంచిర్యాల కొమరంభీం జిల్లాల ఆర్గనైజర్ అత్తి సరోజ పేర్కొన్నారు. మంచిర్యాల జిల్లా కేంద్రానికి చెందిన గొల్ల సాయిరాం, సాయి ఈశ్వరిల పెళ్లి సందర్భంగా మంచిర్యాల జిల్లా కేంద్రంలోని మానసిక దివ్యాంగుల పునరావాస కేంద్రంలోని విద్యార్థులకు నూతన బట్టలు, భోజనం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ మానసిక దివ్యాంగుల పిల్లలు పుట్టకతోనే ఎంతో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. తల్లి గర్భవతిగా ఉన్న సమయంలోనే అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ పుట్టబోయే బిడ్డలు అనారోగ్యవంతంగా ఉంటారని అన్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ మానవీయ కోణంలో ఆలోచించి ఏ సమయంలోనైనా వీరిని ఆదుకోవాలని అన్నారు. వివాహం జరిగిన మరుసటి రోజే ఇలా సేవా కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసిన నూతన వధూవరుడు సాయిరాం, సాయి ఈశ్వరిలను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నామని అన్నారు. తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఇంత మంచి కార్యక్రమం అంటే ఇటువంటి బిడ్డలకి ఒక సేవా భావంతో వారు డొనేట్ చేస్తున్నటువంటి ఈ డ్రెస్సులు కానివ్వండి, లంచ్ కానివ్వండి నిజంగా చాలా సంతోషకరం. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇటువంటి పిల్లలకు డొనేట్ చేసిన వాళ్ళకి దేవుడు తప్పకుండా మంచి జరుపుతాడనే ఆలోచనతో మా పిల్లలకి ఇటువంటి ఆలోచన రావడం నాకు చాలా గొప్పగా ఉంది. ఎందుకంటే ఈ పిల్లలకు జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులకు ఎంత బాధ ఉంటుంది. అదేవిధంగా వీళ్ళని చూస్తుంటే నిజంగా కడుపు ద్రవించకపోయినంత బాధ అనిపిస్తుంది. చాలా ఇటువంటి మానసికంగా ఇటువంటి వాళ్ళకి మంచి చేయుతనిచ్చి తోచినంత సహాయాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ చేసినట్లయితే వాళ్ళకి ఎటువంటి ఇబ్బందులు రాకుండా
బయట అనాథలుగా బ్రతకకుండా ఈ బిడ్డలకు దేవుడు సహాయం చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా ఈరోజు ఏదైతే మా పిల్లలు ఉన్నారో ఇద్దరు మనమరాలు వాళ్ళకి రిసెప్షన్ డే సాయంత్రం MNR గార్డెన్లో జరుగుతుంది. వాళ్ళకు దేవుడు చల్లగా చూడాలని వారికి అనుకున్న విధంగా మంచి జీవితాన్ని ఇవ్వాలని భగవంతుని కోరుకుంటూ ఇటువంటి సేవా కార్యక్రమంలో ఇంకెన్నో చేయాలని కూడా నేను వారిని ఆశీర్వదిస్తున్నాను. ఎందుకంటే మా బాబుకి ఇలాంటి సేవా కార్యక్రమాలు చేయడం అనేది చాలా ఇష్టం. అందుకోసం వారిని ప్రొద్దున లేవగానే అడగడం జరిగింది, ఇక్కడ ఎవరైనా పిల్లల ఆర్ఫనైజ్ కానీ బ్రాండ్స్ కానీ ఏదైనా అనాథాశ్రమాలు ఉంటే మనం ఏదైనా హెల్ప్ చేద్దామని అడగడం జరిగింది. నా పేరు గొల్ల సాయిరామ్ అండ్ 2 days బ్యాక్ వి గాట్ మ్యారీడ్. తన పేరు గొల్ల సాయిశ్వరి. అండ్ ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిన అమ్మమ్మ గారికి అండ్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ పర్సన్స్ విత్ డిసేబిలిటీ ఆర్గనైజేషన్ ఈ సంస్థకి కూడా ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ యూ ఆల్ గైస్. అండ్ వీళ్ళకు మనం ఏమో చేస్తున్నామని కాదు, మనం ఏమి చేయకపోతే మనం డిసేబిలిటీ క్యాండిడేట్స్, వీళ్ళందరికీ మనం ఉన్నాము, మనం లేకపోతే వీ విల్ బి ద డిసేబుల్డ్ క్యాండిడేట్స్. అండ్ మనం అందరము ఏదో హెల్ప్ చేసినందుకు గొప్ప ఫీల్ అవ్వడం కాదు. హ్యూమానిటీ ఈజ్ నాట్ ద బెస్ట్ క్వాలిటీ, హ్యూమానిటీ ఈజ్ ద బేసిక్ క్వాలిటీ. ప్రతి ఒక్కరు కూడా అది మనందరికీ బేసిక్ క్వాలిటీ. మనకు రోజు హెల్ప్ చేసే టైం లేకున్నా కూడా అట్లీస్ట్ ఒక సంవత్సరంలో మీ పుట్టినరోజు అప్పుడు కానీ పెళ్లి రోజు అప్పుడు కానీ ఎప్పుడైతే ఏదో ఒక రోజులో కానీ మీ శాలరీలో నుండి అట్లీస్ట్ 1% యూ హ్యావ్ టు డొనేట్ ఇట్. దెన్ యూ ప్రూవ్ యూ ఆర్ ఎన్ గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్. లేకపోతే వీ విల్ నాట్ ప్రూవ్ యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్. సో thanks for giving this opportunity for all these wonderful guys, and I wish God and our blessings stay with all these people, and all the best guys. We are always with you. You are not the disability guys, and we will be helping with you. And mama gari ashishlu kuda andartho untayi. Yeah, all the best for all you guys. డైమండ్ జూబ్లీ సెలబ్రేషన్లో భాగంగా స్వాతంత్ర ఉద్యమాల్లో భాగమైన మహనీయులను గుర్తు చేసుకుంటూ బీజేపీ ఎస్సీ మోర్చా ఆధ్వర్యంలో లక్షిట్పేట పట్టణంలో అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పాలాభిషేకం చేసి పూలమాలలతో నివాళులర్పించారు. మంచిర్యాల జిల్లా లక్షిట్పేటలోని ఊత్కూర్ చౌరస్తా వద్ద అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పాలాభిషేకం చేసి పూలమాలలు వేసి ఆయన సేవలను కొనియాడారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ డైమండ్ జూబ్లీ సెలబ్రేషన్లో భాగంగా ప్రధాని మోడీ పిలుపు మేరకు దేశంలోని అన్ని ఇండ్లపై జాతీయ పతాకం రెపరెపలాడుతుందని, స్వాతంత్రోద్యమంలో పోరాడిన ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ను స్మరించుకోవాలనే ఉద్దేశంతో రాజ్యాంగాన్ని రచించి భారత జాతికి భవిష్యత్తు దిక్సూచిగా నిలిచి 18 సంవత్సరాలు నిండిన ప్రతి పౌరునికి రాజ్యాంగం ద్వారా హక్కు కల్పించిన మహనీయుడని స్వాతంత్ర దినోత్సవ సంబరాల్లో భాగంగా స్మరించుకోవడం ఎంతో గర్వించదగ్గ విషయమని అన్నారు. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. మంచిర్యాల జిల్లా కేంద్రంలో ముస్లిం సోదరుల స్వతంత్ర వజ్రోత్సవాల ర్యాలీ. దేశ స్వాతంత్ర్యం కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన అమరుల త్యాగాలు కొనియాడిన ముస్లిం నేతలు. హైదరాబాద్ గచ్చిబౌలిలో ఫ్రీడమ్ రైడ్ బైక్ ర్యాలీని ప్రారంభించిన సైబరాబాద్ సిపి. దేశ సమైక్యతకు ప్రతి ఒక్కరూ పాటుపడాలన్న స్టీఫెన్ రవీంద్ర. మంచిర్యాల జిల్లాలో ఆజాదీ కా గౌరవ్ యాత్ర. కాంగ్రెస్ పార్టీతోనే దేశం అభివృద్ధి జరిగిందన్న నేతలు. సిటీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారం అయ్యే సిటీ న్యూస్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.